زدرتا د پیښور بنیاد خیم چې سلويخت کال کې د شیعه عقایدو مقابله مونږ کړې دا او کتا سو پرون را پیدا شوی تاسو یې کوي دا یو تاریخ واوري او ټوپونه مو وهه ما ته معلوم یې وای بهر رنگے کے خواہی جام میں پوش من اندازے قدت را میں شناس نن یو داسې سړی ما ته شپارس تراغلیو چې هغه به په مجلس کې کېناستو نو هغه به وی چې وټ از بجلیګر وټ از بجلیګر هغه نن راغی او ما ته وی چې خدای د پاره تا نه بغیر زما کور وران مالا وټ از بجلیګر ټکی بیا ووایه نو ما باندې به ریکارډونه نس پړای خبره واوره چې د شیعیزم شیعه قائدو خلاف بنیاد په پیښور کې مای خو او کتا سوی خو وکیده مولانا بجلیگر بیڑا تباشا اسلام زندہ باد دیکھو گو رہے تاسو او شیعو کے څه فرق دے آنگئی ہے بے غیرت و بے حیاو آم وہی ہے تاسو وہی ہے تاسو شیعو کے څه فرق دے کی نہیں دے سڑو پشاد عزیزانو غوږ کېده نن سلويخت کاله مخکې مونږ یو میټینګ وکړو د ظفر علي شاه په کور کې کېنه مو وایي که نه میټینګ هم وکړو د ظفر علي شاه په کور کې چې زمونږ ټول سنیان چې دي دا د شیعو ماتم خانو ته ځي داغي جلوسونو سره رواني او د سنیانو خزه امام باړو ته ځي او داغي په جنډو پورې ګوډاګي تړي د پاره چې زما زوی شي راځي چې د دې سغور کو دا میټینګ د ظفر علي شاه په کور کې نن سلويخت کاله مخکې وشو مونږ مفتی عبدالقیوم د خدای پاک وبخي داغه په سربراهي کې اداره تبلیغ الاسلام جوړه کړه دا مونږه جوړه کړې و او پاغه کې با کوشش داو چې سنی خزه او سنی سړی دا د شیعو امام باړو ته لاړ نشي او داغي جلوسونو سره روان نشي مونږ با خپل یو مذهبي شغل ورته جوړ کو خپل جلسې بکاو چې سنی رانا اخوا لاړ نشي زما په خبره پوهیږئ دا ظفر علي شاه د پیښور لوی سړی دی دا گواه دی تپوس ته وکړي علما براتله 10 ورځې به د محرم 12 ورځې د بارا وفات به جلسې کېدې یو مولا پکې راغی د لاهور رضوی به ورته وی هغه په ګاډي خانه کې تقریر وکړ او د مولانا اشرف علی تھانوی متعلق ہوئے کہ آپ کو پتا ہے مولانا اشرف علی
थानवी कौन था? वो देवबंदी था, वहाबी था और बेदीन और काफिर। जरुस्त नास्तुम देमख के नास्तो दा तकरीर कोलो माँ पे दरुस्त नरा टोप करो उच्चत में को द स्टेज न में लांदे ओ गुरजोल लांदे में ओ गुरजोलो वर पसे माम वर टोप करो और पल्लतों पे वो खत्म दा और मेघ में उनी हुआ मांदगे गोंदे हो दा और मेघ में उनी हुआ द चरगुटी गोंदे में तावोलो दा जफर अली शाह गवा दे दरान अखलास को जतरालम चरालम दीरा पसे पजरगर आल माँ वर्तले चियो मुसीबत न मुंग सुनियान बचकोल उस्तिपागा मुसीबत वाड़ूलू चे द आगा उलमा काफिर दी चे चाद दे मुल्क न पेरंगे शड़ले दे चाप दे मुल्क के दा आजादे सागस्ते दा द शेखुलिन मुफ्ती मोहम्मद हसन मुफ्ती किफायतुल्लाह मौलाना हुसैन अहमद मदनी मौलाना अबुल कलाम आजाद मौलाना अहमद अली लाहौरी मौलाना इदरीस कांदेलवी दा खलक भी दिन दी और दाल व ख्वारा और रोटी खलास की भी दा दीनदार रुख शई माल जतासो सर जलसे नको डेरी मिनट फिर न लियासी जाओ दफा हो जाओ मुझे कोई जरूरत नहीं है पेशावर में अपने आप को मौलाना कहलवाने का। मैं पेशावर के हलवे नहीं खाता, मैं पेशावर के फातिया नहीं खाता, मैं पेशावर का इमाम नहीं हूं, मैं पेशावर का मौलवी नहीं हूं, मैं पेशावरियों का कुछ भी नहीं हूं। दफा हो जाओ। मुफ्ती अब्दुल कयूम पे जुमात के सलाह उकड़ा चे सोकू वह राजई चे द देवबंदियान खपल डाला जोड़कू नो अंजुमन तबलीग कुरान और सुन्नत पनुम बांधे दा अंजुमन जोड़ शो दे दो पारा चे सुनियान बा द शिया इमाम बारो तनजी और सुनियान बा द शिया जुलूसुनु के रवान नहीं और द सुनियानो खजी चिदी दा बद शियागानो इमाम बाड़ो ता पोयौ बखलक चे दे इमाम बाड़ो ता मजे दा अंजुमन जोड़ द पार दे द पार तासो ख्याल राखी द दे अंजुमन गरज और बुनियाद दादे चे द सुनी अकीदे ताफुजुशी और द बातिल अकीदोना मुसलमान कौम मनिकड़ेश दा अंजुमन जोड़ दे द पार दे और गरज दादे द देवजना जो उधरे दे न शम माफी होगी कि माफी वालन देखे ना मां जमाजीजान उस दा अकायद और है द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरस्तो हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वलो अबू बकर सिद्दीक अगा इंसान चे दगर में पटेम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोरता वाला रागे और हुए चे या रसूलुल्लाह बेवक्त राले वे सिद्दीका अबशिर खुशाल शाह अल्लाह राता जवाब रोले गलो चे पदे टिकिलार शाह अबू बकर सिद्दीक तजमा सलाम हुआ है बलावार है शियावाई चे अबू बकर दा दुश्मनों दा हजरत अली जवर तवैम चराशई हुकूमत थी और बला मेहरबानी उकी का ना आखिर कदा हुकूमत पदे मल के यो फितना और फसाद रकोल गौड़ी नो दा मेहरबानी दी उकी चे सुनी और शिया उलमाओ तदे दावत वर की चराशई बास हो कई कबास की मूंग पड़शु जशिया केगा
او کمی د دوی مولیان پړکړه دا به سنیان کیږي. خبره خلاصه باس ته را میدان تک د دوی دا مجتهدین باس به وکړو که جنت د دوی په لاره کې ټول کال لغړی ته کوا 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 لس ورځې سینه مینه ووهه جنت ته توتی شوې نو زمونږ څه کار دی چې ټول کال په قهر اخته یو خو دا لس ورځې به های پوی کوو او به جنتیان به یو نو وروره زم شیعه کېږم او دی ته ما ووایي چې دا جنت صرف ستاسو د دې غریبانو خوښ دی د مولیانو نه دی خوښ. ولې مال ستاسو دا مولا ولې کمیس نه وباسي او په ځان نه راږدي. په شیعه حضرات کې چې کوم مالدار دي نو زه ورته یم چې تاسو ولې کمیس نه وباسئ وایي موږ چې پخوا ډېر ځان والی دی نو پخوا چې چا ښه کار کړی بیا رستو نه کوي ښه کار خو به ټول عمر کوي که نه نو معتبر چې ورسره رواني هغې هسې داسې داسې او دی غریبون په ځان رایخي دی سینې نه تیکې لاړې شي د اخره ورځې کې په چاکوان هم ځان ووهي. تاسو خیال راغی راشئ صفا خبره ده قرآن او حدیث اصلی دین دی بل دین نشته او نه بل مذهب شته. قرآن او حدیث کې به سره وګورو ابو بکر چې وفات کېده حضرت علی راوغوښتو حضرت علی ته یې وویل چې زما دپاره به د جناب محمد رسول الله د روضې نه اجازت غواړې که روضې مبارک نه اجازت شو نو ما په د روضې په خوا کې دفن کا. اے علی که د روضې نه زما د دفن اجازت نشو نو عام مقبرې جنت البقیع ته مې بوزه. حضرت علی فرمائی چې کومه ډله چې د پیغمبر روضې ته اجازت ته روانه وه هغې ډلې نه زه مخکې روان وم. د علي خو دا تعلق دی ابوبکر سره. تاسو وګورئ که دا نه وي او ثابته مې نه کړه بیا زه مولاتوب پرېږدم مولاتوب پرېږدم. حضرت علی فرمائی چې زه د جناب محمد رسول الله روضې ته ورسېدم نو ما وویل چې یا رسول الله ابو بکر ستا په خوا کې دفن کېدل غواړي. وی د روضې نه آواز وشو چې علي په دې محبوب کې مې تاخیر مه کوه زرې راوړه. حضرت علی په منډه راغی صدیق اکبر وفاتو غسل ورکه وصیت یې کړی چې زما په غسل کې به ماله نوی کفن نه راغونډوئ په دې خپل کمیس او خپل لنګ کې به ما خښوئ خپل صادر کې به مې ولې نوی کپړې ژوندي اغوندي د زینت دپاره لور ته وایي عایشې ته چې بچیه ستا چې مړ شي پلار مړ شي د زینت سره یې څه کار دی دعا کوه چې د آخرت زینت ورته نصیب شي. دا د ابوبکر ایمان او دا د حضرت علی ایمان. حضرت عمر په جمعات مسجد نبوي کې ووالی شو شهید کړی شو تمام اصحاب رسول موجودو. د عمر غوندې انسان په وفات باندې چا سینه ونه والا چا ځان ونه والو چا چغې ونه والې ولې ځکه چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من شق الجیوب وضرب الخدود فلیس منا. چا چې ګریوان سیرې که مخې والو رسول الله فرمائی دا زما امتی نه دی. دا قانون مد نظر د عمر په وفات باندې
چا ځانو نوالو نه چغې ووالې اوښې د ټولې دنیا به دی لیکن ځان چاو نوالو حضرت عثمان په کور کې ټوکړې ټوکړې کړی شو د حضرت عثمان په وفات باندې چا ماتم برپا نه کړو او بله درته د خوند خبره وکم په امام حسین په کربلا کې اوبه بند وې دی بزرگان چې تقریر کوي کنه چې سکینه پیاسی دا چغې وایي کنه په امام حسین کمې اوبه بند وې د دریای دجله اوبه بند وې چې دریاب د گورنمنٹ په تصرف کې وي هغه اوبه په امام حسین حکومت بند کړې وې او په حضرت عثمان هغه اوبه بند وې چې کم کوه د په خپلو پیسو ویسته نو مظلومیت د عثمان د هغوی نه اوچت دی که نه دی په امام حسین هغه اوبه بند وې چې کوم دریاب د عثمان د حکومت په تصرف کې و او په عثمان هغه اوبه بند وې چې کوم د ده په پیسو کنسته شوی عزیزانو بیا حضرت علی د کوفې په جامع مسجد کې په 21 رمضان باندې شهید کړی شو په 21 رمضان نن زمونږ دا بزرگان اشنایان چې دي دوی صرف یا حسین شاه حسین یا حسین شاه حسین نو شهید کړلی شوی خو خوارجو حضرت علیم دی که نه خدای مرک که ټغې ټغې سترګې ما ته غړوئ په خبره نه پوهېږئ تاسو پوه شوئ زما د دې قوم نه مرګ په دې شي چې په خبره نه پوهېږي بس سوډا واټر بوتلې دي صاحبه سر ته لرې کوه ټرک سر ته لرې کوه ټرک په خبره ځان پوه که دې خوا وګوره حضرت علی هغه هم د کوفې په جامع مسجد کې شهید کړی شو او بیا لاش په اوښ د پاسه وتړلی شو چې څومره موده د لاش د دفنم پته نه لګېده نو یا علي هم ویل پکار دي که نه دوی د علي نوم نه علي قتل شوی او شهید شوی خو علي هم دی که نه دې خوا وګورئ بیا شاه قاسم واده شوی دی ما ته ګورئ ما ته د شاه قاسم واده شوی دی د کربلا په خیمو کې نکاح چا تړلی نکاح امام حسین تړي جنگ شروع دی او امام حسین د شاه قاسم نکاح تړي د کربلا په میدان کې د واده ړومبی شپه ده آواز وشو چې قاسمه راوځه ناوې په ځای پرېښوه او شاه قاسم په منډه جنگ ته راوځي عزیزانو په دې میدان کې د ړومبی شپې ناوې شهیده شوې د ړومبی شپې زلمی شهید شوی د شاه قاسم نوم هم څوک نه نو سے خوان در کو چکے نہیں ظالم دے بچوں کی بے جل سے تنگ مار چھوڑا انسان غرب اس کے نہیں زما عزیزانو ما توقع دے اوس د شاه قاسم ناوې ته نکریزې د څه لګېدلې وې نن تاسو شیعه او سني خپل ودونه وګورئ چا د شاه قاسم په شان ستاسو 8 ورځې
पुफी दा माई आवे ते पढ़ई दा माई आवे ते फलानी दा माई आवे ते फलानी दा माई आवे मेरी नाजो दा व्यावे सदाओ पुफिया नन पदी कहर अख्ते लस रज़ेवशे मुहर्रम दा महीने नन ब मुहर्रम रुसखत शी सुनियानु किरुना पाखकड़ अवल वागाने पखेकड़े शिया उजानो वालो लाड़ो इमाम हुसैन खत्म शो तासो ख्याल रागे बस इमाम हुसैन खत्म शो द शाह कासम तारीख बतर क़यामत ज्वंदे साथे लकद करबला प मैदान के द तुरु लांदे इमाम हुसैन द शाह कासम निकाह तड़ले और द यो खेमे ने बली खेमे तडोला योड़ा न बैंडो और न बाजेवे स्ताद पेखवर द मुअज्जिजीन वदुन चिकीगी द गरीब वदुन सरा स्पेर डुलकी रवानी द मुअज्जिजीन वदुन सरा द पुलिस और द बॉर्डर और द फौज बैंड रवानी और सरा द घाट घाट संडागान द सुअर बचो दावर सरा रवानी हाँ और ब्यावर तगड़े गए टोला शपा द जरगुन रूपो शराब स्तासो पे वदुनो किस करे की तू लानत पदे कौम और तू लानत पदे मल्क तू लानत पागा कौम चे द चावादो द बीबी फातिमे और द शाह कासम ना खिलाफ हुई और वह द फातिमे और द शाह कासम नामा अली नौद देता हुई माता गोरे बीबी फातिमा दागे वाद संगा शवे हजरत अली रहो वक्तो द माजीगर टेब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पखपल निकाह तड़ी और इजाब और कबूल कई जमुंग दा पुख्ताना दी पुख्ताना 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 ना चार सदे खलक हुई राजे राजे मिंगा पुख्ताना मिंगा माल मिंगा आगा वक्त किम पुख्ताना हुई चे दशपी पयो बजे जमुंगा खजी पयो बजे प मोटर के द सनेमान रवानी आगा वक्त किम पुख्ताना पुख्तून ख्वागे तो हुई चे द चा द खजी दा कपड़म प डेरान बार प्रदे सड़े उन गुरी पुख्तून देता हुई कि न हुई देखो गोरे पुख्तून खो देता हुई चे खजे प कोर किम प जोरा जोरा न गर्जी चे दागे द पणो आवाजम प्रदे सड़े वाने पुख्तून देता हुई जे पुख्तून प मोटर के नास्ते माशूम कला रही और खजे प खैद सदर रोड गोरा बाजार के दुकानदारान सर अंगत आई थी निस्ता सो पोजे प्रेकम बेहयाओ देश पुख्तू नुम वले आले दा पुख्तू वाई वले लंगुना हुआ है शर्मे दलो इस्लाम मुमकिन निश्ता हया मुमकिन निश्ता गैरत मुमकिन निश्ता शर्म मुमकिन निश्ता दीन मुमकिन निश्ता तासो पुख्ताने ननो गोरे द पुख्तनो बचो दाद हुकूमत जिम्मेवार खलक वलार दी समरा म्यूजिक सेंटर दी पागे के दनना ब्लू प्रिंट न चलेगी और दब जमुंग टोला लकान दी पकी कुनियान शुकना ओ कापड़ कापड़ वाला जमुंग बची टोल कुनियान शू जमुंग लूड़ा पदे बाजार के टोले कोनाइशवे तासो पोइशवे ब्लू प्रिंटूना प म्यूजिक सेंटरों की चलेगी दे पाकिस्तान ता द वीडियो गेम से जरूरत है श्तावरता वीडियो गेम ता अलक मख के वलाड़ी दगा दगा कई और लो अलक वर पसी वलाड़ी तमाशे हो गई उस बिलट रहा हुआ तो जिना कैमो का खैर या की चैंपियन शुए शर्म कई द दिन नामे अलई दिन कम ज़्यादा दिन कम ज़्यादा मुंग की दिन शता दा दिल तयवाले कवाजु को दरबारी मुल्ला तासमो एक चौक मुल्ला च द हुकूमत पैसे अली और द औकाफ और द वजीरान ने पैसे अगस्ती अल्लाह पाक दे दागी मुलियानो लकायू की दागी दे खुदा करुणा की कम मुलियान च हुकुम चपचप कम मुलियान चे दी हुकूमत निवली दी
او بیا په ضمانت ځان رئیس ته دی زباغه ملام زوړندوم ز 15 ځله جیل ته تلم د صدر ایوب سرم په عائلی قوانینو جګړه وا عائلی قوانین دیته وای چې دا خزه تم دا اجازت ته چې میړه ته وای چې یو دو درې طلاق میکړي زاورکشه مونږ وی بیړه دی غر کا شخصه ته څنګه اجازت ته قران نه دی ور کړي وی عائلی قوانین با جوړ کړه خزبم میړه طلاق ور کوي په دیم جګړه وا وینیوم د پیښور په جیل کې پراتو پخپل را پریخو د صدر یحیی په دور کې یو تقریر میں کړو چې د جشن پاکستان پشپا باندې د صدر په کلب کې پاگل ډانس کیږي پاگل ډانس دیتا وای چې ستا خزه ما سره خپتړلی او زما خزه تا سره تړلی ته زما خزه لوبو او زبستا لوبو ما دا تقریر میں کړو سی ای ڈی والا ولیکل چې مولانا صاحب د صدر کلب نه هغه صدر هاوس جوړ کو نو چې صدر هاوس شو نو توهین صدر شو کنه الته مارشل لا چې مارشل لا نو توهین صدر کې ز 16 مارشل لا کې اونې و مو د کوار جیل ته بوتلم خلک را لوي څنګه چل دغه جیلیانو براتالو اگانې په خولیو ډېر چرت کې ومه چې عدالت کې د مارشل لا پیش کړم کرنل او میجر ټوپای په سر کړو پاتانهدارانو کلمې تیر کړې هغه کلمه ویله چې د صدر کلب ویله مال ما صدر هاوس ویله دې بیختی وځه ول د کلب ویله دې مجسټریټم ولاړ دا ما سره ډیوټای کی ا میجر ما ته وای چې میجر میاں خان نامه وا ما تو मौलाना साहब आप पहले आदमी हैं कि मार्शल्ला कोर्ट में मैं आपको इजाजत देता हूं अगर आप इनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं माल इजाजत देते हैं आप वाले हाँ माल अच्छा आप बाहर से एक 3 पत्थर मंगाए द्रे कानी बारगा कचरों के कानी प्रातु चिद्रे कानी रावड़ वाले अभी मालिक एक थानेदार को दे दो मालवा چې یو دو درې په ما د خزه په درې کانی طلاق چې تا د سی ویلي ویلې کلمه هم تیر کړم د ګډې زوی کلمې خو تاسو هر وخت تیر والله کدي پرید په سلور واړو می خزه طلاق کړ چې دا مجسټریټ نمبر راغې ویلې مولانا سے پښتو کې راته وای ما تازه واده کړې دې مې غر کاوه ما تازه واده کړم ما چې تازه طلاقی شته بخای ستاش په پانګو کې وا زما تقریر په ټل کې و تر غلم نه و د دوی په ډایری دې دسخط کړي دي پاغه مم درې طلاق وغورځو کرنل ما ته وای چې ابي ملبي جو آپ کی مرضی قید ہو جرمانہ ہو پھانسی ہو میں ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے مولانا بجلی گور ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ابھی جو آپ کی مرضی ہے ویل میں نے آپ کو 4000 روپیہ جرمانہ کر دیا ہے ماں اور تیل جی مانا مخکد یو ملا جرم کو خو لگے کمی کا کنا بھی اختیوزا وہی نہیں آپ بہت مالدار ہیں یہ آپ کے کتنی مرید بار کھڑے ہیں مال میں بیک نہیں مانگتا مرگری تماواز کو مالوار کا 100 روپے زمباد ادوارو لا سنو تیت کڑے لگولے چه ورننواتم دا اشعار رایات شو چه نشانے بمی پلاسو بل پا بند زولنوی د خامتاجا میں بسریوی ملا خوڑل ببیڑوی ملا خوڑل ببیڑوی جنازب میں ولاڑا
ستارات لو با انتظار وی مخ میں مگورا کفن کے لپٹا دی چپ سر ناوی مخ میں مگورا کفن کے ویل میں غمال دا فوجیانم دا سی وحشیان گندی دی اب وہی جدہ لاسد جنجال جوڑ کو عزیزانو دا بوٹو صاحب وقت راغ ہے وینی وم لکه مونږ څه کړي ویل مخکې شي د شپې 1 بجه وه 200 پولیس راغی زما کور نه تو راته هله هلکه زه خو غټې منډم نشم والی ظالمه ده خو تاڼه کې کښېنه زه درځم او دا ټوپک یې نیولې ته به یې چې څه ډبنګی یې ګیر کړی څه ډبنګی یې ګیر کړی دی مخکې خاجی مخکې شو ډي پي آر یې راوویستو په دې دستخط وکړه ما دا 10 دستخطه پېښور جیل ته پېښور ناریپور جیل ته اسلم خټک گورنر او ژوندی دی ژوندی دی قرآن ورکوي دا مسلم لیگ او تپوس ته وکوي چې راپسې اریپور جیل ته ټلیفون وکړو ویل راوځه مال که به درووتم نو د سړي زوی بنې تا ته چې گورنر ټلیفون وکړي چې د جیل نه راوځه خدای په راستی چې 15,000 ټیزونه مو واچو منډه کړي مال که به درووتم د سړي زوی بنې ویلې ولې مال ما سره 400 نیشنل والا دي کته ووتم د مافي خان ډرامې به راپسې وکړي لکه ما ته وګورئ یعنې دا ټول چې چغې کوي شور نه جوړېږي خوله یې هم ټپې شي شور مه زما عزیزانو 400 نیشنل والا دی ما سره د مافي خان ډرامې به راپسې وکړي 3 میاشتې مې پکې تېرې کې راووتم دې خوا وګورئ د قیوم خان په وخت کې چې چیف منسټر د صوبه سرحد 1 کال د شب قدر په قلا کې زه قید کړی وما 11 میاشتې مې تېرې کړې راپسې اشرف خان جواب وکړو چې ایک نکی جی معافی لکھ لے تو قیوم خان تنو چھوڑ دیسیے مالو اللہ کے 14 سال قید ہوا کہ معافی نہ لکھا اور نہ ضمانت دیوا نہ معافی غوارم نہ ضمانت ورکوم او ستاسو دوا برکت تے نمی دا پاکستان دا وزیرانو پیسو تا لاس نیولے دے پا دے شل کالا کے تاسو ټول د پیښور خلک یې کچا دا ثابت اکرا چې په 20 کاله کې بجلیګر مولا چا د وزیر په دفتر کې لیدلې ده نو زما پوزه غوسه کوي په خر می سور کوي او مخ می تور کوي او دیکھو وګوره ارباب جهانگیر چیف منسټرو ویلیدم د ډي سي صاحب په ځای کې ما ته وی خدای او قرآن او دې جولای ته وګوره چې څه کار خدمت خو وایا کنه معلومات ته چیف منسټر منلی نه نو کار خدمت درته څه وایي زه تا چیف منسټر منم نه زه به د پاکستان حکومت په هغه ورځ منم چې د پاکستان قانون قرآن شي تاسو پوه شئ په خبره باندې په هغه ورځ به د پاکستان قانون او دا شرمېدلي ممبران د قومي اسمبلۍ د پنجاب د منډۍ غویان دا به په هغه ورځ منم چې په کومه ورځ ستا په ملک کې د شریعت د قانون اعلان وشي زه به په هغه ورځ د پاکستان حکومت منم کلی والله کې ومنم د وزیر نه لاندې سرکاری مشینری منم دا د ملک خلق دی د وزیر او وزیر نه پاس دا مې ترغې نه دي منلي چې تر څو پورې د پاکستان قانون قرآن شوی نه او شیعه حضراتو فقه جعفریه چغې والاو امام جعفر صادق د امام ابو حنیفه استازو حکومت تدویم چې دا مجتهدین
او مونږ راوړاندې کا په یو کوټه کې مګیر کا بار را پسې تالا هوا چې والله کرانه راوځي چې ترسوم خپلو کې فیصله دی کړي ټیک خبره ده ترسوم خپلو کې فیصله دی کړي نو زما عزیزانو جګړه د خېټې ده د شیال ته خېټه سربه ده 100,000 روپۍ دی یو تقریر علی چې دلته مجلس ته راځي مونږ له خوشاله نیم دا قرآن نه راکوي الټه مونږ ولا چندې کوو خیرونه غواړو ولا شله نیم نه راکوي 100,000 روپۍ یو تقریر دی دی وجړی روجړي حکینا بڑی سکینہ پانی نہیں ملا دی ورته دیکھو ګوره زما دوی سره جګړه په دې ده چې خدای مرکه امام حسین خو په 72 کسانم د یزید د فوج نه سر پرې کولو تاسو 72 کروڑه یې تر اوسه یو یزیدی مردار نکړو نن سبا لو یزیدیان هغه خلق دي چې کوم په پاکستان کې شریعت نه راوستل غواړي هغه یزیدیان دي کنه دي د امام حسین او د یزید جګړه پڅوا خو په دی وا چې امام حسین په نیکه په کور کې چې کوم قانون جوړ دی یزید داغه قانون خلاف ورزي کولا نو امام حسین په ځان قربان کو او د یزید په مخ کې سر ټیټ نه کو کنه نو مونږ تم پکار دی چې دی وخت کې د حکومت دا ګړګړو راونیسو چې والله کا ترغی دی پروف پیریدو چې ترسو پورې د ملک قانون قرآن شوی نی عزیزانو ووري سپاه صحابه والاو حق نواز زمونگو د جمعیت العلماء امیرو زما دړه سرو داغه غونده غیرتی او داغه غونده شجاع بادر پټول پنجاب کې نو امام حسین ته د ځان داوی مکوي تاسو مونږ کې دومره فرق دی تاسو مونږ کې لکه د سړی زوی مرشي زوی نو مور ډیره جاړي که خز پلار ډیر جاړي ټولو وای هاي پای سوک او پلار چپ ملا په د چا ماتي نو پاک نواز ملا زمونږ ماته ده هاي پای تاسو کوي پارام کې نه تاسو ماته معلوم یي مونږ تاسو ته معلوم یو پنجاب کې نن مونږ سره سړی پاتې نه دی د نواز نه رستو زه هغه رتبه چې هغه کومه خدای ورکړه په کربونو روپو بچا ورته اغسته په کربونو روپو او دا نواز بدله اغسته دا به هغه وخت کې کیږي عزیزانو چې د ملک قوت او طاقت ستا په لاس کې راشي کوشش او دعا داو کوي چې د ملک واګه زمونږ په لاس کې راشي والله چې دا 22 خاندان دا به په دې چوکونو کې زوړند سر به لاندې خپې به پاسي او دا ډاکخانه به باد وای زه دوی پریدم مانا بدام بر سرای میخی په صدر روډ چکرې وای والله کې پریدم تاسو خمینی تکنزل کوي نن داغه د خپل مذهب سال په ایران کې جوړ کو ستا حقیقی مذهب دی د هغه مذهب شان په ملک کې جوړول د پاره کار وکا زما په خبرو پوهیږي هغه د پاره کار وکا لکه هغه مذهب چې ته باطل غنې په ایران کې هغه خزي پټ کړي کنا ستا مذهب چې زو تای صحیح غنو مونږ نه خزه ورځ نه بل له شرمېږي بل نه بل له شرمېږي قوت او طاقت داغه چا پلاس کرا ولې چې کم خلق په دې ملک صحیح اسلام راوستل غواړي عملی د اخیری خبره واوري په مرکز کې ټول منبران خرشو بغیر د علماو د منبرانو نه د مولیانو منبران الله ستخر شوی دي ټول وای په ایماندارۍ د کوټې او د ډیرو منبران په سرکو ګرځیده کنا څوک نږدې ورتلې شو نشو ورتلې او دا نور نو زما عزیزانو اخیری کې درته اپیل کوم چې یو شی واده ده اسلام پکې نشته مړه ده اسلام پکې نشته بل مړی کې راشي کنه یو مولا خورا میدان ته کوي زه دې بالا ماړه کې جوختو سیګما که کم مولا وې
چې دا خبره غلطه کړې ده رای ولې را پس یا به 60 تاوم او یا به می تاوي یو ټیډي پیسہ په مړی نه لګي یو ټیډي پیسہ دیکھو ګوره دا ابو بکر صدیق نه لوی مړی به چرته پیدا شي ها پیدا بشي هغه ابو بکر صدیق چې د غرمې په ټیم کې جناب محمد رسول الله کور ته ورغی صدیق اکبر ورته یا رسول الله دومره بے وخت څنګه راغلی ورته صدیق اوس جبرائیل راغی او ماته وی چې په دې ټکی لاړ شو ابو بکر ته زما سلام وایا نعرے تکبیر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر اغا ابو بکر چې چاله به د اسمان نه سلامونه راتله داغه نه لوی مړی به چرته آج څو وخت کې وفات کې د لوري ورته ناسته و بیبي عائشه رضی الله عنها او دا شعر وی من لا يزال دمعه مقنعا من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق اے پلارا ماد جناب محمد رسول اللہ پا وفات باندے خپلی اوخی پا سر کے بند کڑے وے نمی جڑل چے پلار میں جوندے استاد مرگ نہ رستو بزما دسترگو نہ دو خو سیلابو نہ روانش لوري ورته ناست پلارې ورته څه وي وې بچیا جاړه ما وصیت مې واورا زه چې وفات شما مال چې نوې کفن روان غوندې ولی وې بچیا نوې کفن ژوندیا غوندی د زینت د پاره نوې کپڑے ژوندیا غوندی ستا پلار چې مړ شي نو د زینت سره څکار دی اے بچیا زما دا د خامتا کمیس او د خامتا لنګ او په خپل د خامتا صادر کې میتاو کا او د سردار کونین په خوا کې میں دفن کا بس ختم شو قبر د کلی خلق مفت کړي کفن نشته پیسې د خپل وینځل جامې د ارسړی کفن دی خلاص یو ټیډي پیسې پینې لګي عربو کې چې مړ شي خلاص عجلوا يا اخوان عجل هذا خلاص کار اخلاص ہوئی نلتا بسے مڑے پروت چیٹائی پلانی کلی تا چیٹائی پلانی کلی تا چیٹائی لوڈ سپیکر ہم افسوس کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں صاحب بقضاء الہی مر گیا اور افسوس کے ساتھ خلق اعلان دا ټوله دنیا بوس پر جڑا نسکور اپریم افسوس کے ساتھ دے خوار کا جوار دیکھو گورے تاسو اسلام نه تپوس کړی دی چې د مړي خبرونه ګرځوي د مړي خبر ګرځول خلاف سنت دی په لوډ سپیکر اعلان کول په سوزکو کې اعلان کول په ریډیو باندې اعلان کول په ټي وي باندې اعلان کول دا خلاف سنت دی صرف
د مړي رشتہ دار او د محله خلق دا به خبر کی چې قبر وکني او سو کسه جنازه وکي خلاص دلته به سبا غوامه پیګو د مړي غم به ور سره نه مونږ سره یو مړی شو مور مړه پرته و د راغه ټلیفون باندې لګیا دی کر الا ډت شوه دی الا ډت شوه دی الا ډت شوه دی الا ډت شوه څوک ډت شو بیړه دی غر کې شو مور می ډت شوه دی انګریزي کې مرګ ته ډت وای ډت کنا نو یو فروټ والا ورېدلی هغه ته ډت جوړ کړ الا ډت شوه دی الا ډت شوه او ډت شوه دی ځخلاص واورا زویم چې زمړ شم نو زما دا عقیده ده چې مم لمبوي خلقا او مم خخوي خلقا مم لمبوي خلقا او مم خخوي خلقا ما پډیران سپوت او غرزوي خلقا مم لمبوي خلقا مونږ د دې قابلیت چې مونږ ولامبو او نو کفن واغوندو د دې قابلیت چې مونږ قبر تلاړ شو او قبر کې منکر نکیر لبه مونږ هغه سوال جواب ورکو چې زمونږ ځان په خلاص شي په دې مسله پويږي چې قبر کې سوال جواب به کومه جبه کې کیږي ها عربي تم نه پويږي دا وبدو قبر کے سوال جواب بکم جبا کی ہاں نا بس کم جبا کی بکی وایا مولانا من ربك وما دينك وما نبيك يا رسول الله دا خو حکایت ته دا خو پیغمبر صحابه ته حکایت کوي د قبر د حالاتو چې پښتنه بدسي کی ٹھیک ده اوس پښتنه بدې جبه کی کیږي دا قران او حدیث کې چرته دي دا پښتنه لګاو کوي چې د قبر سوال جواب په کومه جبه کې کیږي هغه جبه دې چې زده کړی نه څه وکړي دی خو ګوره د ملک سرحد پار کې سرحد پاسپورت نشتا نتیجه به سي گرفتاری وای کنه وای هاجي ته چې پردي ملک ته بے پاسپورت او بي ویزه ننوزه نو نتیجه به گرفتاری کنه وای پاسپورت ته نه جوړ کړو اخرت ته روانه ویزا دې نه دا غسته او اخرت ته روانه نو موږ د دې قابل یو چې مملم بوي خلقا مم خخوي خلقا ما پډیران سپوتا غرزوي خلقا مملم بوي خلقا تاسو پوه شئ زما عزیزانو خبرې ډېرې دي ان شاء الله بل وخت کې به خدا ډېر مودا او شوا نوتیا زما ډېر قدیمی مرګري او دوستان او احبا پکې سمړ شوي دي خدای دې وبخي تاسو ټول ژوندي خدای دې تاسو ژوندي لري او د ښه کارونو توفیق دې خدای پاک درکړي نو عزیزانو دا د محرم جلسې دي ان شاء الله سبا ساډن کې دا زما تقریر با لسم محرم پشپا باندې مال ګمنډي لوی جمعات کی او لسم ورځ باندې به بیا د کوټای چوک کی ټیک شو نو البته به نور خبرې بیا سره کو دا د صدر خزه مزرانه پاتې شوې دا دلته چې کوم کوچی بازار جوړ دی
خو یو خبره پرورولای درته وایم پرورولای چې زمونږ د ملک کې شریعت بل قصه شروع د اخبارونو خو تاسو ګورئ کنه ما پکې یو خبره وکړه چې الکه دا شریعت بل چې قومي اگر چې اعتزاز حسن هغه ورځ وی چې کچا د شریعت بل پاس کېدو نامه واغسته نو بستر دیوالی او کور ته دیزي اوس اعتزاز حسن چې د دام د ملک منیسټر دی وزیر داخله دی